ففرج علينا إلهي نسألك الاسم الأعظم الجاهل المصطفى فرج على المسلمين الرحمن الرحيم. Itu ambil merahnya kosong diisi itu loh. Duduk tak apa-apa. Duduk kalau ngadap sini apa. Geser lagi ke depan. Coba kalau ada jendela atau pintu di belakang yang terbuka, tutup, jadi bebernya ada goyang. Kalau ada jendela atau pintu yang terbuka, ditutup. Ini bisa maju semeter lagi tak apa. فاتح إلى رسول الشفيع وقرأت عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأصحابه وصحبه وأحبابه بسم الله وبركاته الأمور المشاكل العليل موارثها بريها خصوصا سادة الأولى وقلهم على البقية أهل الزمن وفرد الدرجمين وأهل فضل كلهم وجميع سبعين أرواح وأهل كتبنا في مصنف كتبنا في مشايخ الحضر والأذكار والغراب والعزام والزمان صلوات أول مجد من يوسف سنبرأنا كتبهم وأورادهم وجزاهم وزماتهم وسلواتهم دعواتهم وجدهم فيما أحدنا في مجلس في أيام وأوقات في هذه الله خاصة وسلم من أبي بكر بن عبد الله العايد درس العدن إسماعيل الكتب الإمام أبي زكريا يحيى شريف نوي الدمشقي وكل من ذكر اسمه من العلماء والأولياء صلى المقرب في هذا الجسد الماري المجد المبارك صلى في هذه الحارة من العلماء صلى المقرب النبي محمد العيدرس والحبيب منال محسن بن أحمد محمد بن زيد بن شبك بن سالم والحبيب محسن أحمد كبد مشايخنا ومعلمنا ومدرسنا وذوي الحقوق علينا من ينفق من يصدق ومن يعمل هذا المسلح بكل طاعة أن الله يتغشاهم برحمة سبحانه الأرواح والدينا ولكم خاصة أمات الأمات كما المسلمين عما أن الله يقول لهم يرحمهم سبحانه برحمته أن الله يدخل في قبرهم روحا والريحان وبشار المشتى والرضوان ولا نتشفى من كل داء والأمراض وسقما خصوصا لأميرة بنت علي زوجك يا سلام مذكر أن الله يشفيها شفاعا عاجلا شفاعا لا يرزق ولا علم وكل من أوصل بشفاعا الله يشفيهم شفاعا عاجلا شفاعا لا يبالي سقما ولا علم أن الله يتولى عمل مرشد العافية التامة مع الاستقامة كل طاعة مع لكم سلام في كلام العافية وإلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع تذكر التذكير حتى تمسكت بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والمرضات الله وبالذوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبة الندم يوم القيامة. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين معاشر الحبايب إخوان جماعة مجلس تعليم وصلاة الجنة Kampung Maro rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih Allah, dikehendaki Allah. Walaupun apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, Allah datangkan kita ke tempat ini, berarti kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dekat dengan tempat yang baik, tapi mereka tidak mampu mendekati tempat yang baik tersebut. Tapi berapa banyak orang yang jauh tempatnya dari tempat yang baik, tapi mereka didatangkan Allah. Kam min ba'id garib wa kam min garib ba'id. Nasallahu afiyah. Berapa banyak orang yang jauh, justru mereka bisa mendekat, dan berapa banyak orang yang dekat, justru mereka tidak mampu dekat, bahkan menjauh. Alhamdulillah, mungkin di antara kita ada yang dalam keadaan sehat, ada yang dalam keadaan tidak sehat, tapi kita semua dikumpulkan Allah. Mudah-mudahan Allah yang mengumpulkan kita, memberikan segala kebaikan untuk kita, memberikan ampunan dosa untuk kita, mengangkat derajat kita,
dan Allah jadikan insyaallah ini tempat ini majlis yang kita resmikan secara tidak langsung malam hari ini dengan keberkahan majlis dan salat berjamaah menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah masuk hari ke-10 daripada bulan Muharram yang barusan kita selesaikan, dan malam ini masuk malam ke-11 daripada bulan Muharram. Mungkin ada yang berbeda pandangan pendapat, malam ini mungkin malam 10, ya silahkan. Besok berarti puasa Asyura yang kita sudah selesai saat ini, besok usah puasa Asyura lagi ya. Kalau hari ini puasa Asyura, besok puasa Asyura lagi, jadi bingung yang mana itu. Jadi yang mana kalau antum memang sudah berpatokan kemarin tanggal 1 Muharram hari Ahad, berarti hari tadi hari Asyura, besok 11. Ala kulli hal, wasallallahu taqabbal minna minkum jami'. Apa yang kita lakukan pada hari ini dari peramalan-peramalan termasuk puasa sunnah yang diajarkan Rasulullah, juga sedekah kepada anak yatim, menyayangi anak yatim, mengunjungi orang-orang soleh, dan bermacam amal soleh yang kita dianjurkan, bentuk zikir, bacaan-bacaan yang kita amalkan. Mudah-mudahan semua menjadi amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ya Rabb, mudah-mudahan dengan berkat kumpulan kita di hari yang berkah di hari ini, Allah pun kumpulkan kita lagi kelak di hari Asyura yang akan datang insyaallah dalam sehat walafiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan, hadirin rahimakumullah, melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana bihi. Masuk kita sudah kepada kitab istighfar, kitab tentang fadail, kemuliaan dan anjuran untuk kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk istighfar. Istighfar adalah salah satu bentuk untuk mencapai mendapatkan ampunan dosa, dan ampunan dosa itu bisa kita dapatkan dengan bermacam-macam cara. Di antaranya dengan amal-amal soleh, dengan zikir, dengan tasbih tahmid, juga seperti tadi salat. Itu jelas-jelas orang yang salat mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir ba'da salat yang kita baca subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dilengkapkan 100 dengan Allahu akbar kabir alhamdulillah katsira. Itu kata Rasulullah SAW mengampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Itu bukan bentuk istighfar, itu bentuk zikir, tapi fadilahnya juga ikut mengampunkan dosa, menghapus dosa kita. Dengan amal soleh pun dosa itu bisa terhapus, sebagaimana Rasulullah bersabda, fa'at bi sayyi'ata hasanatan tamhuha, fa'at bi sayyi'ata hasanatan tamhuha. Maka ikutilah perbuatan salah, perbuatan dosa itu dengan berbuat kebaikan, maka dia akan menghapuskan perbuatan dosa tersebut. Contoh paling simpel, mungkin kita barusan ngomong kotor, maka cepat kita istighfar dan ucapkan tasbih tahmid zikir, menghapus kotoran tadi dengan keberkahan zikir. Mata memandang yang diharamkan Allah, cepat setelah kita istighfar minta ampun, kita pandang tulisan Al-Quran, kita pandang wajah Allah, kita pandang wajah ulama. Kalau kita memang di Mekah, kita pandang Ka'bah, maka itu akan menghapuskan kotoran mata kita yang bermaksiat dengan melakukan kebaikan. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran, innal hasanatu yudhibus sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan atau dosa. Kalau ente kemarin ngoyak duit untuk yang sifatnya maksiat 100.000, maka ente harus berani sedekah di jalan Allah 100.000 untuk nutup dosa kita yang kemarin, ya, menutup kesalahan yang kemarin. Tapi bukan pula ini na'udzubillah min dzalik dijadikan suatu yang kita permainkan, ya. Kita nyengok maksiat dengan sengaja, bisa kita buka Quran, yang tidak bakal mampu lihat Quran. Kalian sengaja bermaksiat dengan sengaja, ya, seperti orang bermaksiat dengan sengaja, lalu dia pikir nanti dengan wudhu seluruh dosa kita bakal rontok. Dia bermaksiat dengan tangannya, bermaksiat dengan mukanya, dengan sengaja dia memperlakukan fadl minallah, pemberian Allah, dengan mempermainkan seperti itu. Dia tidak diizinkan untuk mampu berwudhu, ya, karena dia mempermainkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, jangan pernah berpikir dengan bermaksiat lalu kita berbuat kebaikan kita akan diampuni dosa. Memang itu benar, tapi kita tidak akan dimampukan Allah nanti untuk berbuat kebaikan. Kalaupun kebaikan itu dilakukan, kebaikan itu tidak diterima Allah, sehingga dia tidak mampu membersihkan dari dosa. Karena kita lakukan bukan mengharap ridha Allah, tapi seakan-akan mempermainkan pemberian Allah. Istighfar, mana istighfar? Ghafar, ampun. Istighfar meminta ampunan, meminta ampunan dengan bentuk ucapan, ya Allah ampunilah aku, astaghfirullah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada kita perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita beristighfar, yang mana fadilah istighfar di samping mengampunkan dosa, dia juga mendatangkan banyak kebaikan, kebaikan. Semakin banyak seorang hamba beristighfar kepada Allah, maka semakin dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan istighfar ini sendiri pun ni ikhwan rahimakumullah kita lakukan tidak nunggu kita berbuat dosa atau kesalahan, yang mana ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kadang-kadang ikhwan rahimakumullah dalam pergaulan kita sesama manusia baik, sikap ini sering kita lakukan. Kita tidak buat salah sama tapi kita minta maaf. Tidak berbuat salah tapi kita minta maaf. Misalnya seorang mau ceramah ngomong minta maaf para hadirin, padahal dia tidak salah apa-apa. Kita nak lewat minta maaf, padahal kita nganggu tidak. Atau tidak nunggu kita berbuat salah kita minta maaf, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang seorang itu tidak punya dosa, benar-benar tidak punya dosa, lalu dia istighfar, maka istighfar itu menjadi fadilah zikir di sisi Allah. Mendapatkan fadilah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bacakan beberapa ayat yang dituangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ini, dan kita lanjutkan membacakan beberapa ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Sesungguhnya Allah tidak akan orang di Mekah saat itu yang berbuat durhaka, durjana, menghina Allah dan Rasul, mengganggu Allah dan Rasul. Wa ma kana Allah yu'adzibahum, mengadab mereka, wa anta, wahai, sedangkan engkau wahai Muhammad ada bersama mereka. Ini luar biasa ikhwan. Ya, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka cerita tentang hari Asyura. Kalau kita buka cerita tentang hari Asyura, di hari Asyura ini banyak kejadian-kejadian besar yang dialami oleh para anbiya wa rasul, yang mana Allah menyelamatkan mereka, para nabi dan kaumnya. Allah memberikan kemenangan untuk seorang nabi dengan kaumnya. Di antaranya kita saksikan diceritakan tentang Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh alaihissalam, beliau diperintahkan Allah membuat kapal. Lalu beliau pun memerintahkan kaumnya dan mengambil beberapa hewan-hewan, pasangan hewan untuk dinaikkan ke atas kapal. Setelah mereka naik ke kapal, lalu Allah turunkan azab. Hujan tidak berhenti 7 hari 8 malam sampai banjir menyelimuti alam ini. Sampai akhirnya datanglah musibah tersebut, tenggelam semua manusia. Kejadian kapan? Tanggal 10 Muharram. Kejadian itu pada tanggal 10 Muharram. Ini Nabi Allah Nuh alaihissalam ikhwan menyaksikan bagaimana Allah mengadab kaumnya. Bahkan putranya yang tidak mau beriman pun ikut tenggelam. Nabi Nuh menyaksikan hal yang sangat mengerikan itu terjadi di hadapan beliau, dan beliau masih hidup, beliau menyaksikan itu. Di tengah-tengah kaumnya beliau menyaksikan adab itu turun. Begitupun kejadian yang terjadi pada tanggal 10 Muharram kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Allah Musa dengan kaumnya dikejar oleh Fir'aun, lalu beliau terus lari dengan izin Allah sampai, singkat cerita, kita tahu mungkin ceritanya, dengan mukjizat Nabi Musa lautan terbelah, lautan merah terbelah menjadi buat keselamatan umatnya. Nabi Musa, Nabi Harun dan kaumnya berlari cepat, berlari kencang sampai ke seberang. Begitu mereka selamat naik ke atas, Fir'aun nyusul dari belakang. Lalu begitu Fir'aun berada di tengah lautan, umat Nabi Musa dan Nabi Musa sudah selamat ke pucuk, Allah tenggelamkan mereka. Kapan kejadiannya? Tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatkan, memenangkan Nabi Allah Musa. Nah, Nabi Musa menyaksikan langsung bagaimana azab Allah yang Allah timpakan kepada kaumnya. Ini sangat mengerikan. Seorang Nabi itu punya rahmah yang luar biasa, tapi Allah tunjukkan ini azab. Tapi subhanallah, masih banyak lagi cerita tentang ini sebenarnya. Hal ini tidak Allah perlakukan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak dipertontonkan kejadian mengerikan ini. Nabi Muhammad SAW bersedih, menangis ketika mendengar cerita-cerita tentang kejadian Nabi terdahulu dengan umatnya. Bagaimana Allah menenggelamkan, membinasakan, menghancurkan kaum umat Nabi, seseorang daripada Nabi tersebut, sementara Nabi itu masih hidup bersama mereka. Contoh yang barusan kita ceritakan 2 Nabi tadi, Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam, dan banyak lagi, Nabi Lut, ya, Nabi-Nabi yang bagaimana Allah mengadab kaumnya, sementara mereka diadab, Nabi itu menyaksikan adab tersebut. Nah, Rasulullah SAW ketakutan kalau itu sampai terjadi pada umatnya. Nabi Muhammad tidak kepengen itu terjadi, walaupun umat itu durhaka kepada beliau, mendolimi beliau, mengingkari Allah, menghinakan Allah, bahkan berbuat nista dan berbuat kezaliman kepada orang-orang yang mukmin bersama Rasulullah. Rasulullah takut kalau sampai adab itu turun. Beliau menangis.
Beliau menangis hebat di malam hari dalam sholatnya. Kalau sampai terjadi apa yang terjadi pada Nabi Musa, Nabi Nuh dan Nabi lainnya menyaksikan azab Allah itu turun, maka Allah yang begitu cinta hebat kepada Muhammad, melebihi cinta kepada Nabi lainnya, mengucapkan ini kalimat, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali wahai Muhammad, Allah tidak akan pernah menghadap kaummu yang durhaka durjana itu selagi engkau masih ada bersama mereka. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Muhammad. Allah sendiri melebihi Muhammad. Nah, sekarang ada kelompok manusia menghalangi kita untuk memuji lebih kepada Nabi Muhammad. Allah memperlebihkan Nabi Muhammad. Ini hak. Nabi lain dalam Al-Quran diceritakan. Bahkan ini hari syahid. 10 Muharram yang kita berusaha jalan ini, syahid, saksi tentang kezaliman yang dilakukan oleh mereka, ditumpaskan Allah, dibinasakan Allah pada tanggal 10 Muharram, pada kisah banyak anbiya wal mursalin. Tapi hal ini tidak terjadi, tidak berlaku pada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berada menjadi tameng, menjadi bagaikan hijab kemurkaan Allah, tidak akan pernah turun dan tidak pernah kita terdengar ada azab turun menumpaskan, membinasakan umat manusia di zaman hidupnya Rasulullah. Rasulullah SAW setelah mendengar ini gembira, tapi sesaat kegembiraan itu beliau langsung muncul lagi rasa ketakutan. Lalu bagaimana kalau aku telah wafat? Azab turun yang Nabi khawatirkan, orang-orang mukmin muslim yang ada di tempat itu pun akan terkena azab tersebut. Maka Allah menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghadap mereka, yang dimaksud dari orang-orang mukmin, ketika Allah akan menghadap orang kafir di saat Nabi sudah tidak ada, selagi mereka selalu beristighfar, minta ampun sama Allah. Jadi tameng hidup kita ada dua dari bala ikhwani, keberadaan Rasulullah bersama kita dan kita selalu taubat kepada Allah. Dan ulama sudah sepakat ikhwan, mereka tidak mengatakan Nabi Muhammad telah tiada, karena Nabi Muhammad bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Dengan apa ya? Dengan kita mencontoh sikap, perbuatan, tindak tanduk Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Ketika seorang sholat pakai siwak, berarti Rasulullah ada bersama dia. Kenapa? Rasulullah menjalankan sunnah itu dan dia melaksanakan sunnah. Apapun sunnah Rasulullah yang kita jalankan, berarti kita menjadikan Rasulullah hadir bersama kita. Rasulullah ada bersama kita. Ditambah lagi contoh yang saat ini kita bercerita tentang Rasulullah, seakan-akan Rasul berada bersama kita. Makanya maulid itu tidak lebih, itu menghadirkan hati dan pikiran kita untuk ingat sama Rasulullah. Yang mana mengingat Rasulullah akan menyambung kita pasti ingat kepada Allah. Kemudian dengan apa? Dengan kita banyak bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah, maka Rasulullah itu hadir bersama kita. Maka yakinkan, pastikan ikhwan, kalau kita memang senantiasa, apalagi satu rumah yang kita lewat, apalagi serumah, apalagi satu kampung, semua menjalankan sunnah Rasulullah, pastikan ini kampung tidak akan ada bala, tidak akan kena musibah. Kenapa? Di setiap rumah di situ ada Rasulullah. Bahkan di setiap sosok manusia yang ada di rumah itu ada diri wa fihum Rasulullah. Pada diri mereka ada Rasulullah SAW. Lidah mereka selalu ingat dengan Nabi, ucapan mereka ingat sesuai dengan ucapan Rasulullah, gerak-gerik tindak tanduk mereka selalu jadikan Rasulullah sebagai qudwatun hasanah, contoh. Wa hakadha yakun rahimakumullah. Lalu beliau Imam Nawawi mengambilkan lagi beberapa ayat Al-Quran yang bercerita tentang istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ini lagi ayat menunjukkan begitu besar kasih sayang Allah kepada kita, orang yang pendosa yang berbuat kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, dan mereka orang yang berbuat fahish, itu dosa, berbuat kesalahan, mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat mereka. Aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri sendiri. Setiap orang berbuat maksiat berarti menzalimi diri sendiri. Ya, kita lihat saudara kita yang ada di Palestina sampai detik ini, Allah ikhwani. Ya, baru kemarin kita dengar berita satu serangan dari mereka membunuh sampai hampir 80 orang. Padahal itu di kamp pengungsian yang tidak boleh disentuh oleh mereka. Tapi qadar Allah menghendaki mereka menjadi syuhada, wafat. Nah, di sana mereka terzalimi, tapi di negeri kita ikhwan, nastaghfirullah, untuk bila mungkin ada di antara keluarga kita juga terzalimi, tapi bukan dizalimi oleh orang kafir, bukan dizalimi oleh orang-orang yang memusuhi Islam, dizalimi oleh diri mereka sendiri. Kita menzalimi diri kita dengan diri kita sendiri. Dengan apa? Bermaksiat kepada Allah. Itu levelan kita orang awam ya kawan. Kalau levelan orang soleh, mereka menganggap dirinya zalim kalau mereka meninggalkan sunnah Rasulullah. Mereka menganggap diri mereka zalim kalau mereka melakukan apa yang dimakruhkan oleh Rasulullah. Itu levelan mereka di atas. Itu mugharrab. Kalau kita ini abrar. Mugharrab itu lebih tinggi daripada abrar. Hasanatil abrar
sayyi'atul muqarrabin, kata ulama. Kebaikan orang-orang awam itu bisa dinilai oleh orang-orang yang sudah muqarrab sesuatu yang termasuk keburukan, tapi kita sudah menganggap itu suatu kebaikan. Begitupun dibalikkan dalam urusan dosa, perbuatan yang kita anggap makruh, kita menganggap makruh, untuk mereka itu adalah suatu dosa bagi mereka. Kalau kita tidak salat berjamaah, kita anggap biasa, baik apa ninggal ke sunnah. Kalau mereka akan menangis, ya kan? Jangankan ninggal ke berjamaah, terlambat sekali itu jadi pemikiran mereka. Antum masih mungkin ingat banyak disampaikan guru kita di zaman Rasulullah, di zaman tabi'in, kalau ada terlambat salat itu ditakziahi. Kalau ada seorang sahabat terlambat datang ke sholat, ke masjid sholat terlambat, bukan tidak sholat berjamaah, itu ditakziahi, dianggap ini dapat musibah besar, dianggap dapat musibah besar. Padahal itu bukan dosa, tapi dianggap suatu musibah yang sangat besar. Kenapa? Terlambat takbiratul ihram bersama imam sudah merugikan diri sendiri, lebih rugi daripada kehilangan onto satu wadi, satu lembah. Hakadha ya ikhwan rahimakumullah. Awdzalamu anfusahum wa dzakarullah, lalu mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka memohon ampun untuk dosa diri mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada yang mampu mengampuni dosa kita kecuali hanya Allah. Ya Allah. Antum mungkin masih ingat kemarin kita tahun baru, masuk tahun baru Islam. Ya, kita baca doa awal tahun, doa akhir tahun. Di situ ada ungkapan yang sangat luar biasa, ya, Pak. Dalam ungkapan doa akhir tahun itu kita mengatakan, mengaku kalau kita ini berbuat dosa banyak pada tahun kemarin, dan dengan dosa itu sesungguhnya Engkau ya Allah mampu untuk membinasakan kami, tapi Kau tidak lakukan itu kepada kami ya Allah. Itu doa yang antum baca, ya kawan. Ya, kalau baca kita ini paham dengan apa yang kita baca. Antum buka nanti, masih baru, mungkin di langgang masih disimpan. Doa akhir tahun. Itu sudah iktiraf, kita pengakuan atas dosa yang kita lakukan. Kita minta ampun Allah segala dosa, kesalahan yang aku lakukan, yang aku tahu dan aku yang tidak tahu, yang mana Engkau pasti tahu kita tentang dosa yang kita lakukan sepanjang tahun yang kemarin. Lalu di akhir tahun kita minta dimaafkan sama Allah. Lalu kita ngomong di situ dalam doa itu, ini ajaran salaf. Dengan dosa itu ya Allah, sebenarnya Engkau sangat mampu untuk membinasakan aku, tapi Kau tidak lakukan untuk itu. Kau masih berikan aku kesempatan untuk bertaubat. Ini bentuk cintanya Allah, sayangnya Allah kepada kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dzakar fastaghfiru dzunuba man yaghfiru dzunuba illa anta wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidaklah terus-menerus melakukan dosa tersebut kecuali mereka tahu. La ilaha illallah man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidullaha ghafurur rahim. Adapun orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, maka mereka akan dapatkan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faqala ta'ala wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan ketika kalian beristighfar mohon ampun dan meminta ampun kepada Allah. Wa qala ta'ala, kisah tentang Nabi Allah Nuh alaihissalam. Wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa qala ta'ala, hikayat tentang Nabi Allah Hud alaihissalam, wa ya qaum astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Masih banyak lagi ayat menjelaskan tentang perintah kita, anjuran untuk beristighfar. Lalu Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis yang cukup banyak tentang istighfar. Wa ammal hadithul waridah fil istighfar fala yumkinu istiqsa'uha lakin yushiru ila atraf min dhalika. Adapun hadis-hadis sesuatu tentang istighfar sangat banyak, sulit sekali untuk didatangkan semua. Tapi di sini akan kutampilkan sebagian daripada hadis-hadis tersebut. Wa rawina fi sahih Muslim anil Agharr al-Muzni radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughanu an qalbi wa inni la astaghfirullah fi yawmi mi'ah marrah. Rasulullah SAW yang maksum, yang terlindungi dari segala bentuk kesalahan dan dosa, dan kalupun, tapi ini tidak pernah terjadi, hasya wa kallah. Rasulullah melakukan suatu dosa dan kesalahan, Allah sudah ngampuni duluan sebelum hal itu terjadi. Ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Yang akan datang, yang sudah terjadi akan diampuni Allah, belum terjadi, dan hasya wa kallah, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dosa. Karena beliau maksum, dan semua Nabi tidak pernah melakukan maksiat, ikhwan. Kalaupun kesalahan, khilafan yang pernah terjadi pada Nabi Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa, begitu yang dilakukan oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam, itu jangan kita tulis atau kita ucap dengan kalimat bermaksiat kepada Allah. Kita
Itu tidak pantas untuk sosok seorang Nabi dan Rasul. Bahkan seorang wali, seorang soleh, seorang sahabat pun tidak pantas dengan sebutan seperti itu. Tapi melakukan suatu kekhilafan. Memang mereka khilaf, mereka manusia. Di situ menunjukkan kalau mereka adalah manusia, walaupun mereka Nabi. Tapi kekhilafan itu mereka pun terjadi bukan karena mereka lakukan karena menentang Allah, seperti yang terjadi pada Nabi Allah Adam AS dan Sayyidatuna Hawa, melanggar aturan Allah yang melarang mereka makan buah khuldi. Kenapa dua hamba Allah yang pertama diciptakan Allah melakukan pelanggaran? Karena iblis yang datang menggoda itu sambil bersumpah menyebut nama Allah. Demi Allah, kata iblis, kalau kamu makan buah itu kamu bakal kekal di surga. Nabi Allah Adam dan Sayyidatuna Hawa melihat iblis membawa nama Allah, ya halif billah, maka mereka langsung percaya, lupa kalau itu melarang, karena yang dibawa juga Allah. Jadi kekhilafan, benar-benar khilaf. Demi Allah, iblis sampai bersumpah nyebut nama Allah. Kita biarkan kalau ada orang kita tanya tentang suatu perkara, kita rasa dia melakukan satu kesalahan, dia katakanlah mencuri. Kau ni maling. Tidak, aku tak maling. Tidak, kau ni maling. Kata orang kau ni lah, kata orang lain lagi. Tidak, ni bukan aku. Demi Allah aku tidak maling. Nah, kalau orang tu sudah ngomong demi Allah aku tidak maling, jangan kamu tuntut lagi dia. Kalau kamu masih nyecer dia, nanya lagi, masih maksa sampai dia ngaku, kamu yang bahaya. Kenapa dia sudah bawa nama Allah? Kalau sampai dia na'udzubillah ternyata bersumpah itu ternyata dia dusta, udah dia bainahu bainallah, terus urusan dia sama Allah itu. Tak lama bakal binasa dia. Kita tak boleh lagi nuntut. Kalau kita masih maksa ke juga, masih kita ancam ini, sudah ya halif billah, sudah bersumpah dengan nama Allah, masih kita maksa, berarti kita tidak memuliakan dan menghargai orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dan jangan gampang-gampang menyebut nama Allah dengan sumpah. Ini banyak kadang-kadang kita juga ngomong masalah hal sepele demi Allah, wallahi demi Allah. Tak sebarang itu, ikhwan. Kalau nyawa yang terancam baru boleh diucap wallahi. Cuma urusan masalah duit 100.000, 50.000, cuma barang yang sepele, kita sampai bersumpah ya bila membawa nama Allah, tidak dibenarkan. Ikhwan, kalau penuh masuk musola, nyalakan lampu dalam itu, terangkan lampu dalam. Kita biasa memang tak cukup tempat. Tolong siapa pengurus di belakang, hidupkan lampu, buka pintunya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, lalu di sini beliau menggambarkan bagaimana Rasulullah yang suci, yang bersih, yang sucikan Allah dari segala kesalahan, mengajarkan kepada kita kalau beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wa rawaina fi sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi, Nabi sampai bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku ini memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Rasulullah punya dosa apa? Sepakat ulama ini dalil buat taklim, buat ngajari kita dan buat kita berfikir, kalau Nabi yang tak punya dosa istighfar 70 kali, mana dengan kita yang penuh dengan dosa? Mau 7.000 kali tak cukup. Nabi Muhammad SAW yang maksud, yang tersucikan dari dosa, beliau beristighfar 70 kali lebih, bahkan riwayat 100 kali, bahkan lebih setiap harinya. Tidak lain tidak bukan itu ngajari kita dan nyuruh kita berpikir, kalau Rasulullah SAW yang suci, bersih, tersuci dari segala bentuk dosa, jangankan dosa, perbuatan yang sia-sia pun Nabi tidak melakukan, apalagi dosa. Beristighfar lebih dari 70 kali. Mana dengan aku yang penuh dengan dosa ini? Tak cukup 70 kali, tak cukup mungkin 700 kali, bahkan sebanyak-banyak kita harus beristighfar. Jangan ke Rasulullah terlalu tinggi derajat beliau dan sangat mulia. Maka minas solehin, berapa banyak orang-orang soleh sampai pernah mengatakan, mereka pun bersumpah dengan nama Allah, wallahi mundu mumayyiz, semenjak aku balik, semenjak aku mumayyiz, semenjak aku balik, jangan kau melakukan yang makruh, terlintas pun tak guna aku, kata dia. Sallallahu alaihi wasallam. Itu aulia illah, orang soleh daripada umat Rasulullah SAW. Jangan kau melakukan yang makruh, terlintas pun tidak. Nah, kalau kita yang model kita mampu ngomong, anda tak pernah melakukan yang haram, terlintas pun tidak, sudah luar biasa. Ini kita berbuat haram laju, dalam pikiran kita bermaksiat juga jalan, kotor pikiran, kotor hati, kotor badan. Maksiat kita adalah segala macam, bahkan na'udzubillah, astagfirullah, ikhwan. Perbedaan kita dengan orang tua kita dulu jauh beda. Orang tua kita dulu mungkin pernah bermaksiat di darat, pernah bermaksiat di laut, tapi tidak pernah bermaksiat di udara. Sementara kita naik pesawat cokok maksiat depan mata kita. Habib ana tak pernah maksiat di pucuk pesawat, tak pernah bermaksiat di udara. Zaman dia belum ada pesawat, kalau pernah ada tak ternaik dulu. Tak ada nenek kita, kakek kita bermaksiat di langitnya Allah.
Tapi zaman kita, Masya Allah, belum dengan tontonan kita, belum nyingok perempuan-perempuan yang kanan kita, belum lagi yang pramugari itu, alang banyak dosa kita. Kita tak sadarkan oleh Allah, di langit aku bermaksiat. Kakekku, moyangku tak ada yang pernah bermaksiat dengan Allah. Makanya ada seorang soleh pernah menasihati cucunya yang baru pertama akan naik pesawat. Si kakek tak pernah naik pesawat, tapi dia tahu cucunya bakal berjalan ke pelajaran perjalanan. Kalau itu awal-awal pergi haji dengan naik pesawat, kapal sudah mulai berkurang. Ketika tahu nak naik pesawat, wanti-wanti kamu mengingat seperti yang tadi, ihdhar ya awladi, katanya, ihdhar ya waladi, hati-hati kau ya anakku. Tak ada satu pun nenek moyang kau yang pernah bermaksiat kepada Allah di langit. Jangan jadi kau yang pertama kali bermaksiat kepada Allah di langit. Nah kita na'udzubillah ya kawan, tak tahu hukum kita safar tu mak mana. Ya kadang-kadang dinikmati oleh kita maksiat tersebut. Nas'alullah al-afiyah salamah. Tunai Allah, taubatan kita, minta ampun sama Allah. Kadang-kadang tujuan kita baik, pergi hal, pergi maulid, tapi di jalan kita biarkan diri kita bermaksiat kepada Allah. Itu ada hukumnya ya kawan. Boleh jadi menggugurkan hak ente untuk qasar jamak dalam musafir itu. Ada hukum itu yang bisa menggugurkan seorang dari hak mereka diberikan bonus oleh Allah untuk boleh qasar, boleh jamak. Dengan apa? Dengan dia bermaksiat di safar, namanya maksiat fi safar, bermaksiat di perjalanan. Nah, kapan dia boleh ngembek lagi qasar? Itu ada pelajarannya kalau. InsyaAllah kalau kita sering duduk di majlis kita bakal dapatkan itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawina fi sahih Bukhari aidan an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar. Nabi Muhammad ngajar kita tentang sayyidul istighfar. Yang menamai ini sayyidul istighfar, pemimpin daripada semua istighfar, huwa Rasulullah. Istighfar itu sangat banyak, tapi ini pemimpin dari semua istighfar. Artinya kalau ada orang bersumpah, demi Allah aku bersumpah akan membaca istighfar dengan sebaik-baiknya istighfar, maka dia tidak akan mampu melunasi atau menunaikan sumpahnya kecuali harus maca ini istighfar, sayyidul istighfar. Dia maca la rabbi firli warhamni wa tub 1000 kali, tak ada, belum terlunasi sumpahnya dia atau nadarnya dia kalau dia bernadar. Tapi dengan ini sayyidul istighfar, mudah-mudahan kita sudah semua hafal tentang sayyidul istighfar. Kalau antum belum hafal, hafalkan ikhwan ya. Bisa antum buka di HP itu mungkin tinggal gampang ketik, tanya sama saya Google itu siapa, sayyidul istighfar, pasti tunjuk tahunya, bahkan plus istighfar dengan artinya. Ini ada dalam Wirdul Latif. Kalau antum orang yang mendapat Wirdul Latif Imam Haddad pagi petang, ini dianjurkan Rasul memang dibaca di pagi dan di petang hari. Qala sayyidul istighfar an yaqul al-'abd, seorang mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar pendek, lebih pendek dari ayat kursi. Yang belum hafal bereja untuk menghafalkannya. Yang belum hafal bereja untuk menghafalkannya. Karena ini sangat dianjurkan Rasulullah. Apa fadilahnya? Rasul mengatakan, man qalaha bin nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Siapa yang mengucapkan ini kalimat dengan keyakinannya, ya pahami artinya. Pahami artinya biar antum lebih bisa meyakini. Maka dibacanya di pagi hari, di siang hari, lalu sebelum menjelang maghrib dia diwafatkan Allah, pastikan dia masuk surga atau Rasulullah. Dan siapa yang membacanya di malam hari dengan keyakinan, dengan fadilahnya tadi, lalu dia sebelum datang waktu subuh diwafatkan Allah, maka pastikan dia ahli surga, termasuk ahli surga kata Rasul. Siapa ngomong? Rasulullah. Allah kontak tiket Nabi dengan juga kita. Hafalkan untuk malam ini yang belum hafal, usahakan. Ini tidak sembarang tiket masuk surga dari Rasulullah. Yang belum hafal ke malam ini. Kalau pajak antum punya komen-komen, aku tidak kecuali aku harus sudah ngapalkan ini. Tidak sulit, atau bisa buka di HP lewat apalah. Banyak sekali itu sayyidul istighfar. Belum baca ngapal yang baca berulang-ulang, target ketiga lagi. Mungkin antum sudah terlalu tua untuk ngapal susah, 3 hari harus hafal. Ini tiket dari Rasulullah loh. Nabi yang ngomong. Nabi tidak ngomong kecuali hak minallah. Ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Nabi ngomong, siapa yang baca ini dengan keyakinan di pagi hari lalu dia wafat sebelum menjelang maghrib, maka dipastikan dia min ahlil jannah. Siapa yang baca di malam hari atau sore hari lalu dia wafat langsung datang subuh, maka dia dipastikan min ahlil jannah. Dari mana kita nak ambil surga? Nabi Muhammad menunjuk tawaran untuk kita.
Mari ikhwan hafalkan Sayyidul Istighfar. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mari dihafalkan. Yang belum hafal mungkin malam ini yang bisa langsung nge-share ke kawan, share. Bila perlu cari yang ada terjemahnya, terjemah kirimkan, bagikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sebab saudara kita selamat dan kita memberikan keselamatan kepada orang, pasti kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal muadzin adzan isya. Jangan berwudu, silakan berwudu. Tolong jamaah musalla pastikan persiapan salat nyambung ke musalla dalam. Salat dalam boleh dilakukan salat, tapi safnya jangan lebih dari pintu. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salatul qiyamah zina wa salam syaraf darajatan 'aliyah rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi yarhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah ma'a ad-daim fi dinina wa rabbina fi walidayya rabbina fi walidayya rabbina fi walidayya yarhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tapi ikhwan, alhamdulillah ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama ini sebenarnya sangat maklum sudah ya, tapi tidak apalah nyampe ke hajat. Apa hukumnya dosa dak wong tua yang membiarkan anaknya pacaran? Pacarnya sampai ke pelukan, jalan bagang, nonton bagang, foto bagang, bla bla bla. Jelas-jelas haram hukum itu, dan tuntutan yang pertama wong tuanya dulu sebelum anaknya masuk neraka. Kita dituntut Allah untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apapun keburukan, dosa, kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak, wong tuanya tahu dan membiarkan, maka wong tuanya yang pertama akan dituntut oleh Allah. Kalau wong tuanya sudah nyegah, bahkan sampai murka, tetap dia melakukan, baru wong tuanya mungkin lepas tuntutan dari sisi Allah. Ya, kemungkaran baik itu melakukan suatu pelanggaran atau meninggalkan suatu kewajiban, termasuk perihal pacaran. Walaupun
budak betina itu pakai jilbab, bahkan pakai cadar, lanangnya pakai gamis, pakai ketu. Ya, yang nama pacaran jalan bareng naik foto peluan, pergi nonton bareng, haram hukumnya. Memandang haram hukumnya. Memandang perempuan muhrim tanpa izin syar'i itu diharamkan. Apalagi sampai pacaran. Kemudian ada pertanyaan sedikit cantik, nanyakan apa benar ada ngomong kalau seorang imam itu habib tapi dia cadel, bacanya tak fasih, tetap sah jadi imam kalau ahwal lidah. Sama baik hukum fikih. Kalau hukum fikih ya dalam hal ini memang ada hal-hal tertentu yang syariat membedakan. Misal masalah kafa'ah itu lain. Tapi masalah sholat ibadah, kalau seorang habib, dia tadi tuh habib, ustadz pula, wali lah dia mah kadang-kali derajatnya, tapi dia cadel lidahnya, muridnya ahwal, pas sholat dia jadi makmum, muridnya jadi imam. Kalau mengganti habib lain, anak muridnya sikok inilah ahwal ini kebetulan fasih lidahnya, ya fasih lidahnya bagus, maka si habib mundur ke belakang, yang jadi imam ahwal tadi. Dah kata cerita ahwal habib, kalau masalah bab imam sholat, yang mana lebih sempurna syarat sholatnya itu yang dimajukan untuk jadi imam. Memang nanti kalau misal ada antara yang habib bukan habib, misalnya baik sama-sama bagus kalau, maka dulu kan habib jadi imam. Ya, sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik mengatakan seperti itu. Anas bin Malik mengatakan, ya ahlul bait, kami tidak pernah maju di hadapan kalian dalam urusan sholat. Itu ungkapan seorang sahabat, walaupun secara praktek boleh jadi kalau seorang itu memang lebih alim, lebih fasih, guru misalnya, habib tadi jadi makmum, tidak jadi masalah. Ya, tapi hukum saya wudu, habibnya tidak sempurna wudu, tidak boleh jadikan imam. Dalam hukum fikih, hukumnya sama dalam sholat ini. Ya, kalau memang si habib tadi tidak fasih, jangankan habib atau juga dia seorang ustad, dia tidak fasih. Ada, kami benar cerita kalau salah almarhum Habib Al-Arifillah Ali bin Abu Bakar Al-Kab, Habib Yayi. Itu beliau mungkin semasa umurnya tua barangkali sudah tidak begitu fasih. Beliau alim kabir, faqih besar, tidak ada hukum diputuskan di Masjid Agung kecuali dengan mufakat dari beliau. Tapi ketika jadi khatib beliau naik. Begitu imam suruh yang lain jadi imam. Ini orang yang mawas diri, orang yang paham hukum. Ini yang kita bingung, orang sudah tak paham hukum nak jadi imam. Lidah berderot, fasih hidak, dot tak beda dengan dal, sin dengan sot sama baik, bantakan dia jadi imam, masih nak jadi imam itulah. Kadang-kadang kita sediakan yang imamnya tak mawas diri, tak paham tentang hukum, dia nak jadi imam, yang makmumnya sama-sama sikap, maaf bahasa kita memang sikap bengak, sikap makmumnya bengak, imamnya bloh, ya sama-sama kelebu, ya. Walaupun nanti orang paling tua di kampung, nanti orang balik haji nih, kadang-kadang ini juga nih, awamnya orang awam kita nih, kalau balik haji jadi ke imam, jangan mentang-mentang balik haji jadi imam. Ya, moga dak pergi haji, kalau nanti lebih afdal bacaan nanti jadi imam haji 10 ikut tawak di belakang. Kalau memang mereka tidak pantas untuk jadi imam dalam bacaan, ya dalam macam-macam. Ini perlu kita belajar biar tahu. Ini kadang-kadang wong saling suruh, kau tu kan haji, kau jadi imam. No, mana urusan dengan haji dak haji. Ya, nak haji 10 kali kalau bacanya tak pas, takbirnya tak benar, ucapan salam tak benar, syarat rukun tak terpenuhi, duduk di belakang jadi makmum. Ya, bahkan anak kecil yang belum balik boleh jadikan imam kalau seandainya orang yang sudah balik tak ada yang pas untuk jadi imam. Sementara anak kecil yang belum balik tapi sudah mumayyiz, sudah paham solatnya benar bagus, dia jadikan imam boleh. Tapi kalau memang ada yang lebih dewasa, yang lebih pantas, tentu anak kecil taruh belakang, yang lebih dewasa jadikan imam. Ada ustadz, ada kiai yang lebih paham tentang hukum agama, ngerti, bacanya fasih, maka kita serahkan ustadz kiai yang maju ke depan. Nah, ini ada hukum walaupun anak ustadz misal, ada kiai, ada ulama, sementara di masjid itu, di musola itu sudah ada imam rawatib. Tak sekonyong-konyong pas kami datang, kamu sebagai anak majlis, maju jadi imam, oh tidak bisa. Imam tetaplah ada, dia yang lebih berhak jadi imam, bukan kami. Jangan mentang-mentang ini guru kita, langsung kita majukan jengkel ke dia. Tak bisa itu secara hukum. Ya, sahibul wilayah aula, lebih utama untuk jadi imam kalau memang memenuhi syarat. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, ya mundur. Ya, itu perlu kita kaji terus dalam ilmu fikih biar kita paham. Ya, biar kita paham tentang hukum kapan posisi harus begini, kapan posisi harus begitu.
Jadi untuk masalah sholat tadi, kalau nak dijadikan imam tentu orang memenuhi syarat. Nak dia ustaz, nak dia habib, nak dia anak kiai, kalau memang tidak mau jadi imam, takut jadi makmum. Ya, walaupun dia mu'allaf baru masuk Islam 5 hari, tapi masya Allah sudah menguasai Islam dengan hebat, sudah bersunat, dia paham, dia fasih, boleh jadikan imam. Kalau kita makmum tidak bisa memenuhi syarat untuk jadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha fatub alaina tawbah waghfir li kulli awbah wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani masairil billahi wa kullu dhi mahabbah aw firatin aw suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna bi ihsanin minna bil mustafa rasulillah